యాజకులారా ప్రభు సేవకులారా, యాజకులారా ప్రభు సేవకులారా, దైవజనులారా విశ్వాసులారా, దైవజనులారా విశ్వాసులారా, తరలిరండి చేరరండి, తరలిరండి చేరరండి, కడరా భోజన స్మరణ బలికి, కడరా భోజన స్మరణ బలికి స్వాగతం సుస్వాగతం, స్వాగతం ఘన స్వాగతం, స్వాగతం సుస్వాగతం, స్వాగతం ఘన స్వాగతం. ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేక విధముగా థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ and for the departed soul of Gade Inaradi and all other souls to rest in peace, mass offered by Gade Lucirani family members. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Mare Karun Kumar, Mass offered by Boga Arogyam and family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Balangini Raju and Madhimi Amardeep to rest in peace, Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Elur Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. For God's love and Holy Spirit anointing upon family and for forgiveness, repentance, to make good confession and deliverance of family members from all sins and curses and to live for Christ, Mass offered by Samson and family. For God's mercy upon the departed soul of Tumarojama, Mass offered by Singareddy Lily. Thanksgiving Mass and to continue to bless, Mass offered by Annapurna. For special intentions of harmony, Mass offered by Aruna. For the departed souls of Ervumar Reddy, Veronica Ma, Chinappa Reddy, Lourdamma, Y. Arug Reddy, B. Reddy Papa Reddy, Annamma, Tummamar Reddy, Nakshatramma, T. Thomas Reddy, M. Kaspar Reddy, Shaurilu, K. Samson Reddy, K. Prashant to rest in peace, Mass offered by Tumma Alphonse Reddy and Chinnamma. For bright future of children, for financial blessings and for salvation, Mass offered by Allapalakshmi. For all the souls in purgatory to rest in peace, Mass offered by Mary Prasanna. For the success of provincial chapter of Sisters of St. Joseph's of NSC, Bhubaneswar province, and for delegates to be guided by the Holy Spirit. For complete healing and speedy recovery of G. Hema from kidney failure, Mass offered by family members. For the departed soul of Nandam Pullaya Rukmini Venkateshwar Rao, Mass offered by N. Balraju and family. Thanks be Mass to Almighty God and for God's mercy upon Chandrapaul, Jocelyn, Paul Daniel, Ratna Daisy, Mass offered to Sacred Heart of Jesus for God's blessings, protection in this new year offered by Jocelyn family. For the departed souls, Kagitala, Bhaktinadam, Ramesh Babu to rest in peace and for the poor souls in purgatory. For good knowledge, wisdom to Paul Daniel, Ratna Daisy, and for Holy Spirit guidance and for God's protection, blessings through the intercession of Our Lady and
saints, Mass offered by Jocelyn family. For successful construction of Eluru Divine Word Retreat Center, for Holy Spirit guidance, power, good health and protection upon Father Benny and prayer team, Mass offered by Jocelyn family. For the intentions of Pope Francis, for his prayers for the whole world to get the faith in the Catholic Church and protection of world from wars through the intercessions of Our Lady. For the departed soul of Rita Perima to rest in peace, Mass offered by family. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండును గాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క పరమ పవిత్ర విందును యోగ్యరీతిగా కొనియాడు నిమిత్తము మనము చేసినటువంటి పాపములను, తప్పిదములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాపమన్నింపును, క్షమాపణను అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఎలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేస్తుని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించదము. ఓ సర్వేశ్వర, నీవు సమస్త జాతులపై నీ వెలుగును ప్రకాశింపచేయుదువు. నీ ప్రజలకు శాశ్వతమైన శాంతిని వసగుదువు. వారు ఆనందించినట్లు కృపచూపుము. మా పితరులకు నీ దివ్య తేజస్సును దయచేసి వారి హృదయములను శుద్ధి చేసితివి. ఆ వెలుగు మా హృదయములలోనికి చొచ్చుకొని పోనట్లు కరుణింపుము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచూ పరిపాలించాడు మా ప్రభును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము పునీత యోహానుకు రాసిన మొదటి లేఖ 4వ అధ్యాయము 19వ వచనం నుంచి 5వ అధ్యాయము 4వ వచనం వరకు. దేవుడు మనలను మొదట ప్రేమించుట చేతనే మనమును ప్రేమింతుము. కానీ ఎవరైనాను తాను దేవుని ప్రేమింతునని చెప్పుకొనుచు తన సోదరుని ద్వేషించునుచో అట్టివాడు అసత్యవాది. తన కన్నులారా తాను చూచిన సోదరుని ప్రేమింపనచో తాను చూడని దేవుని అతడు ఇటుల ప్రేమింపగలడు. కనుక దేవుని ప్రేమించేవాడు తన సోదరుని కూడా ప్రేమింపవలను అన్నదే క్రీస్తు మనకు వసగిన ఆజ్ఞ. యేసు మెస్సయ్య అని విశ్వసించు ప్రతి వ్యక్తి దేవుని బిడ్డయే. తండ్రిని ప్రేమించు ప్రతి వ్యక్తియు ఆయన పుత్రుని కూడా ప్రేమించును. దేవుని ప్రేమించుచు ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులగుట ద్వారా మనము దేవుని బిడ్డలను ప్రేమించుచుంటామని మనకు తెలియను. దేవుని ప్రేమ అయినా ఆయన ఆజ్ఞలకు మనము లోబట్టయే. ఆయన ఆజ్ఞలు మనకు అంత కఠినములు కావు. దేవుని నుండి వచ్చినదంతయు లోకమును ఓడించును. మన విశ్వాసం చేతనే మనము లోకంపై గెలుపొందుదము. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే, ఉల్లాసమే అనుదినం. ప్రభు ప్రేమలో నిస్వార్థమే, వాత్సల్యమే నిరంతరం. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే, ఉల్లాసమే అనుదినం. ప్రభు ప్రేమలో నిస్వార్థమే, వాత్సల్యమే నిరంతరం.
ఆకాశము కంటే ఎత్తైనది మన ప్రభు యేసుని కృపా సన్నిధి. ఆకాశము కంటే ఎత్తైనది మన ప్రభు యేసుని కృపా సన్నిధి. ఆ సన్నిధే మనకు జీవమిచ్చును, గమ్యమునకు చేర్చి జయమునిచ్చును. ఆ సన్నిధే మనకు జీవమిచ్చును, గమ్యమునకు చేర్చి జయమునిచ్చును. హల్లెలూయా 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 ఆమేన్. హల్లెలూయా 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 ఆమేన్. హల్లెలూయా. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే ఉల్లాసమే ప్రతిదినం. ప్రభు ప్రేమలో వాత్సల్యమే నిస్వార్థమే నిరంతరం. హల్లెలూయా 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 ఆమేన్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. ఈ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. 4వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 14 నుండి 30 వరకు వాక్యము. పిదప యేసు ఆత్మబలములతో గలిలయ సీమకు తిరిగి వెళ్ళెను. ఆయన కీర్తి పరిసరములందంతటను వ్యాపించెను. ఆయన వారి ప్రార్థన మందిరములలో ఉపదేశించు ప్రజలందరి మన్ననలను పొందుచుండెను. తరువాత యేసు తాను పెరిగి పెద్దవాడైన నజరేతునకు వచ్చి అలవాటు చొప్పున విశ్రాంతి దినమున ప్రార్థన మందిరమునకు వెళ్ళెను. అచ్చట ఆయన చదువుటకు నిలుచుండగా యెషయా ప్రవక్త గ్రంథమును ఆయనకు అందించిరి. ఆ గ్రంథమును తెరవగా ఆయనకు ఈ క్రింది వచనములు కనబడెను. ప్రభువు ఆత్మ నాపై ఉన్నది, పేదలకు సువార్తను బోధించుటకై ఆయన నన్ను అభిషేకించెను. చెరలోనున్న వారికి విడుదలను, గుడ్డి వారికి చూపును కలిగించుటకును, పీడితులకు విమోచనమును కలుగు చేయుటకును, ప్రభుహితమైన సంవత్సరమును ప్రకటించుటకును ఆయన నన్ను పంపెను. దీనిని చదివి యేసు గ్రంథమును మూసి పరిచారకునికి ఇచ్చి కూర్చుండెను. ప్రార్థనా మందిరములోని వారందరూ ఆయన వంక తేరి చూచుచుండగా ఆయన వారితో, నేడు మీ ఎదుట ఈ లేఖనము నెరవేరినది అని పలికెను. అది వినిన ప్రజలందరూ దయాపూరితములకు ఆయన మాటలకు ఆశ్చర్యపడి, ఇతడు యోసేపు కుమారుడు కాడా అని చెప్పుకొనసాగిరి. అంతట యేసు వారితో, ఓ వైద్యుడా, నీకు నీవే చికిత్స చేసుకొనుము అని సామెతను చెప్పి, నీవు కఫర్నాములో ఏ కార్యములు చేసితివని మేము వింటిమో ఆ కార్యములనెల్లా ఇచ్చట నీ స్వదేశముల సైతము చేయుము అని మీరు నాతో నిశ్చయముగా చెప్పుదురు. ఏ ప్రవక్తయు తన స్వదేశమున గౌరవింపబడనని మీతో నిశ్చయముగా పలుకుచున్నాను. వాస్తవము ఏమనగా ఏలియా కాలమున 3 సంవత్సరముల 6 మాసములు అనావృష్టి వలన దేశమంతటా గొప్ప కరువు వ్యాపించినది. ఆనాడు ఇశ్రాయేలీలలో పెక్కుమంది విధవరాండ్రు ఉండినను సీదోనులోని సరేఫతు గ్రామమున నివసించు విధవరాల యొద్దకు మాత్రమే ఏలియా పంపబడెను. ప్రవక్తయగు ఎలీషా కాలములో ఇశ్రాయేలీలలో చాలామంది కుష్ఠరోగులు ఉన్నను సిరియా నివాసియగు నామాను తప్ప మరి ఎవరునూ స్వస్థత పొందలేదు అని పలికెను. అప్పుడు ప్రార్థన మందిరములోని ప్రజలు అందరూ యేసు మాటలను విని మండిపడిరి. వారు లేచి యేసును నగరము వెలుపలకు నెట్టుకొని పోయి తమ నగరమును నిర్మింపబడి పర్వతాగ్రమమునకు తీసుకొని వెళ్ళి అచట నుండి తలక్రిందులుగా పడత్రోయదలచిరి. కాని యేసు వారి మధ్య నుండి తొలగి తన దారిన తాను వెళ్ళిపోయెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, చదవబడినటువంటి ఈ మాటలలో యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రవర్తన, ప్రజల ప్రవర్తనను గురించి మనము కొంతసేపు ధ్యానం చేద్దాం. యేసుక్రీస్తు వారు ఆయనకు అలవాటు చొప్పుగా దేవుని మందిరమునకు వెళ్ళి అక్కడ చదువుటకు లేవబడగా ఆయనకు ఇవ్వబడినటువంటి గ్రంథము యెషయా గ్రంథము. ఆ గ్రంథములో
యేసుక్రీస్తు వారు చాలా స్పష్టంగా పలికినటువంటి మాటలు, ఇదిగో దేవుని ఆత్మ నాపై ఉన్నది, పేదలకు సువార్తను బోధించుటకు ఆయన నన్ను అభిషేకించెను, చెరలోనున్న వారికి విడుదలను, గుడ్డివారికి చూపును కలిగించుటకును, పీడితులకు విమోచనమును కలుగు చేయుటకును, ప్రభుహితమైన సంవత్సరమును ప్రకటించుటకు ఆయనను పంపెను అని ఆ మాటలు అక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు చదివినట్లుగా, ఆ మాటలు ఆయన గురించే అని ఆయన సాక్ష్యం ఇచ్చినట్లుగా ఆ తర్వాత వాక్యములు మనము వింటూ ఉన్నాం. అయితే యేసుక్రీస్తు వారు ఎప్పుడైతే ఇదిగో ఈ మాటలు ఆయన యందు నెరవేర్చబడినవి అని చెప్పిన వెంటనే అక్కడ ప్రజలు ఏ విధంగా స్పందించారంటే, మొదటిగా ఆశ్చర్యపడ్డారంట. మొదటిగా ఆశ్చర్యపడి, ఇదిగో ఈయనకింత జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఈయన ఇటువంటి మాట ఎలా చెప్పగలడు, ఆయన దేవుని ఆత్మ ఆయనపై ఉన్నదని, ప్రజలకు సువార్త ప్రకటించడానికని, పీడితులకు విడుదలను కలుగు చేయటానికని, ప్రభుహితమైన సంవత్సరమును, దీవెనలను, ఆశీర్వాదములను ఇవ్వటానికి ఈయనకి ఎటువంటి అధికారం ఉన్నదని ఈయన చెప్పుకుంటున్నాడు అని చెప్పి ప్రజలు ఆశ్చర్యపడి తమలో తాము ఏమనుకుంటున్నారంట అంటే, ఇదిగో ఈయన యోసేపు కుమారుడు కాడా అని వారిలో వారే ప్రశ్నించుకుంటూ ఉన్నారంట. అంటే ఒక మనుష్యుడు దేవుని ప్రకారంగా జీవిస్తున్నాడు అనంటే, దేవుని వాక్యమును ప్రకటిస్తున్నాడు అనంటే మనలో కలిగేటువంటి ఆలోచన కూడా ఇలాంటివే. ఏమంటారంటే, మాకు తెలియదా నువ్వు ఎలా జీవించావో, మేము వినలేదా, మేము చూడలేదా, మేము నీతో జీవించలేదా, మాకు నీ జీవితం తెలియదా, నువ్వు చేసిన పనులు మాకు తెలియదా అని చెప్పి వ్యతిరేకించడం మొదలు పెడతారు. ఈ మనుష్యుడు ఎంత మార్పు చెందినా మారనివ్వనటువంటి ప్రపంచం ఇది. ఎంత మంచిగా బ్రతుకుదామన్నా, సరిచేసుకొని నీతిగా న్యాయంగా బ్రతుకుదామన్నా బ్రతకనివ్వనటువంటి సమాజంలో మనం అందరం బ్రతుకుతున్నాం. అందుకే యేసయ్య చివరిగా అన్నాడు కదా, ఏ ప్రవక్తయు తన స్వగ్రామమందు గౌరవింపబడ్డాడంట. అదేవిధంగా ఎవరైనాను సరే నీతిమంతుడిగా మార్చబడినప్పటికీ, మార్పు చెందాలని ఆశ కలిగినప్పటికీ అటువంటి వ్యక్తిని ఆ ప్రజలు, ఆ సమాజము, ఆ సంఘము గౌరవించదు. సూటిపోటి మాటలతో వేలెత్తి చూపించటానికే, తిరిగి మాట్లాడటానికే ప్రయత్నం చేస్తూ ఆ మనుష్యుడిని కృంగదీయాలని, బలహీనపరచాలని సమాజము, సంఘము, కొంతమంది శక్తులు ప్రయత్నము చేస్తూనే ఉంటారు. అటు తర్వాతగా ప్రజలు వారి స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నవంట అంటే, అనేక మంది కుష్ఠరోగులు ఉన్నప్పటికీ సిరియా నివాసి నామాను మాత్రమే స్వస్థత పొందుకున్నాడంట. అదేవిధంగా ఎంతోమంది విధవరాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ ఏలియా గారిని సరేఫతు గ్రామమునకు మాత్రమే ఆ విధవరాలింటికే దేవుడు పంపించాడంట. ఇక్కడ దేవుడు ఉన్నది ఉన్నట్లుగా మాట్లాడారు యేసుక్రీస్తు వారు. కానీ ప్రజలు అవి అంగీకరించలేక ఆయనను పర్వత శిఖరాగ్నమునకు తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడి నుంచి నెట్టివేయటానికి వారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారంట. అంటే ఇక్కడ ప్రజల ఆలోచన ఎలా ఉన్నది అంటే, నిజం చెబితే అంగీకరించరు, ఒప్పుకోరు. వాళ్ళే జ్ఞానులని, వారికి మాత్రమే తెలుసని ప్రజల ధోరణి. ఇక్కడ ఎవరైనా సరిచేయటానికి ప్రయత్నం చేసినా ఆ మనుష్యుడిని వారు అంగీకరించరు. కనుకనే స్వస్థతలో ఎవరికి ఇవ్వబడినాయి అంటే, అనేక మంది ప్రజలు ఇశ్రాయేలులో ఉన్నప్పటికీ, విధవరాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ, అనేక మంది కుష్ఠరోగులు ఉన్నప్పటికీ స్వస్థతలు ఎవరికి ఇవ్వబడినాయి? పరదేశులకు ఇవ్వబడినాయి, అన్యులకు ఇవ్వబడినవి. అదే ఇప్పటి కాలంలో కూడా జరుగుతున్నది. మనకున్న అజ్ఞానాన్ని బట్టి చెప్పబడిన మాట సత్యము అని తెలిసినప్పటికీ అంగీకరించక అహానికి పోయి, గర్వానికి పోయి దేవునికి వ్యతిరేకులుగా ఎంతోమంది బ్రతుకుతున్నారండి. కనుకనే నీకు పొందుకోవాల్సిన దీవెనలు పొందుకోవట్లేదు, ఆశీర్వాదం నీకు రావట్లా, నీలో మేలు కలగట్లేదు, నీలో మార్పు రావట్లేదు. కారణం ఏంటి అనగా చెప్పబడినటువంటి వాక్యాన్ని నువ్వు అంగీకరించట్లా. అంగీకరింపక దానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడి ప్రకటించిన వాడిని దూషించడానికి, వ్యతిరేకించడానికి, నిందించడానికి,
అవమానపరచడానికి నువ్వు రెడీ అయిపోతే నిన్నెవరు బాగు చేయగలుగుతారు? సమాజంలో దేవుని సేవ నిజముగా జరిగించచ్చు, దేవుని యొక్క వాక్యమును ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ప్రకటించేటువంటి సేవకులను లోకం ఇష్టపడదు, వారు అంగీకరించరు అని అనుటకు ఈ వాక్యమే నిదర్శనము. యేసుక్రీస్తు వారు పలికినటువంటి మాటలు అన్నీ కూడా నిజాలే, అది సత్యము. కానీ ప్రజలు ఆయనను త్రోసివేయాలని, ఆయనను చంపాలని అప్పటికప్పుడు కుట్రబనేశారు. ఇప్పటి ప్రపంచంలో దేవుని నిజమైన సేవకునికి అటువంటి పరిస్థితులే ఉన్నవి. ఒకసారి మనల్ని మనం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుందాం. దేవుని మాటను, దేవుని వాక్యమును అంగీకరించి తద్వారా ఆయన ఇచ్చేటువంటి దీవెనలను పొందుకొని మనము స్వస్థులగుటకు మనము చేసే ప్రయత్నము ఎలా ఉన్నది అని ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుందాం. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. చేకొను మా స్వామి చిన్న కానుక, స్వీకరించుమా హృదయార్పణ. చేకొను మా స్వామి చిన్న కానుక, స్వీకరించుమా హృదయార్పణ. చేకొను మా స్వామి చిన్న కానుక. సహోదరి సహోదరులారా, నేరును మీరు నర్పించున్న ఈ బలి సర్వశక్తి గల పెతి అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగినట్టులా ప్రార్థింపుము. ప్రభువు తన నామస్తీ మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనం కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరింతురుగాక. ఓ సర్వేశ్వర, ఈ బలియందు నీ వైభవమును యోగ్యమైన రీతిగా పూజించు భాగ్యమును మాకు అనుగ్రహింపుము. మేము ఈ దివ్య కార్యమందు భక్తి శ్రద్ధలతో పాలు పంచుకొని నీతోనూ మా సహోదరులతోనూ సమాధానముగా జీవించినట్లు దయచూపుము. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండును గాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ నేర్చుటను మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఎలయన వాక్కు శరీరధారి అయిన పరమ రహస్యము ద్వారా నీ మహిమాన్విత తేజస్సు మా మనోనేత్రములపై ప్రకాశించను. తద్వారా మేము క్రీస్తునందు ప్రత్యక్షమైన దేవుని గుర్తింపగలుగుచున్నాము. అతని ద్వారా అగోచరమైన వస్తువులపై ప్రేమను కలిగి ఉండగలుగుతుముగాక. కావున దోతలతోనూ అతిదోతలతోనూ భద్రాసనులతోనూ అధిపతులతోనూ పరలోక దళములన్నింటితోనూ ఏకమై మేము మహిమ గీతముతో నిన్ను నిరతము స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమైన ఓస్తాన. ప్రభువు నామను వేంచి వారు ధన్యులు. మహోన్నతమైన ఓస్తాన. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడు, సర్వపవిత్రతకు ఓటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ ప్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తనిష్టపూర్తిగా అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని పుచ్చింపుము. ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర. ఆ విధముగననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము.
ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మీ మరణమును ప్రకటించుదము, మీ ఉత్థానమును చాటుదము, మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునసుగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమును నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువరమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీసభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణను చేయుము. ఉత్థానమగ్ధమును నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలేగు మరియమాతతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆదురుని మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందునుడు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నా నాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్మ శోధన యందు ప్రవేశింపని ఒక కీడులో నుండి మమ్మ రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్మ రక్షింపుము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభు యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకుందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుని కాను, కానీ మీరొక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. మనిషికి దేవుని బహుమానం ఈ దివ్య బిందు. వేగమే రండి జనులారా ఈ బిందుకు, ప్రభు ప్రేమ పొందుకు. ఈ బిందుకు ప్రభు ప్రేమ పొందుకు. మనిషికి దేవుని బహుమానం ఈ దివ్య బిందు. వేగమే రండి జనులారా ఈ బిందుకు, ప్రభు ప్రేమ పొందుకు. ఈ బిందుకు ప్రభు ప్రేమ పొందుకు. ప్రార్థించదము. ఓ సర్వేశ్వర,
నీవు నీ ప్రజలకు అనేక విధములుగా సహాయపడుచున్నావు. నీవు ప్రేమతో మా కొసగిన ఈ దివ్య విందును మా సర్వరోగములను నివారించే ఔషధముగా మేము స్వీకరించున్నాము. నీవు మాకు అనుగ్రహించు అన్ని వరములను భక్తితో స్వీకరించి నిత్య జీవము వైపు శ్రద్ధాశక్తులతో మా ప్రయాణమును కొనసాగించు కృపచూపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి దేవుని ప్రేమలు సేవలు జీవించదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సుందరమైన మోక్షరాగ్ని మాతా వందనం. సుందరమైన మోక్షరాగ్ని మాతా వందనం. సుందరమైన మోక్షరాగ్ని మాతా వందనం. సుందరమైన మోక్షరాగ్ని మాతా వందనం. శరీరంబులతోడ మహిమా కాంతిచే. ఆత్మా శరీరంబులతోడ మహిమా కాంతిచే. స్వర్గంబునకు దూతల చేత ఎత్తబడితివి. యేసుదాపున నీకు గొప్ప ఆసనముండేను. యేసుదాపున నీకు గొప్ప ఆసనముండేను. సుందరమైన మోక్షరాగ్ని మాతా వందనం. సుందరమైన మోక్షరాగ్ని మాతా వందనం.